सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विसराम। वाहिगुरु साहिब आनंद गुण निधान गुरु आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। काहे सोच करे रे प्राणी काहे सोच करे रे प्राणी काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभु अलख विडाणी। जप नानक प्रभु अलख विडाणी काहे सोच करे रे प्राणी। निकी कीरी मह कल राख निकी कीरी मह कल राख पसम कर लश्कर कोट लाख। भस्म करे लश्कर कोट लाख भस्म करे लश्कर कोट लाख काहे सोच करे रे प्राणी। जिसका सास न काटत आप जिसका सास न काटत आप ताको राखत दे कर हाथ। ताको राखत दे कर हाथ ताको राखत दे कर हाथ काहे सोच करे रे प्राणी। मानस जतन करत बहु बात मानस जतन करत बहु भांत
तिसके कर तब बिरथ जात, तिसके कर तब बिरथ जात, काहे सोच करे रे प्राणी। मार न राखै अवर न कोय, मार न राखै अवर न कोय, सर्ब जिया का राखा सोए। सर्ब जिया का राखा सोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी। जप नानक प्रभु अलख विडाणी। जप नानक प्रभु अलख विडाणी, काहे सोच, काहे सोच, काहे सोच करे रे प्राणी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, गुरु नानक साहब हजूर। भूल छिमो हमरी प्रभापन, भूलनहार कहाँ को मोसो। सुखमनी साहब दी 17ਵੀਂ अष्टपदी दी विचार असी पहला हिस्सा आप नाल साझी कीती। गुरु दी अपार किरपा, संगत दी आसीस। हुण असी दूसरा हिस्सा जिहदे विच 5वां 6वां 7वां ते 8वां अंग इस अष्टपदी का हाजिर है महाराज, उहदे दर्शन अज करने हैं। महाराज वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आरंभ करते हैं जी। नेकी कीरी महकल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है। महाराज पहली 2 पंक्तियां इस अष्टपदी दियां, नेकी कीड़ी में कल राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे। महाराज एक देखण दी डायमेंशन साहिब साडे सामने प्रकट करते हैं। साडी निगाह की देखती है और गुरु नूं की दिखदा है, इहदे च बहुत भेद है। गुरु नूं निरंकार दे दर्शन हाजिर हैं महाराज, और असी फिजिकल डायमेंशन दे देख के रुक जाते हाँ। इस पंक्ति विच हजूर कहते हैं, नेकी कीड़ी में कल राखे। एक कला वरत रही है हजूर, जीवन विच एक कला वरतदी है, एक शक्ति वरतदी है, एक हजूरी वरतदी है। असी उस तो गाफल हाँ। महाराज कहते हैं एक निक्की कीड़ी है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कला वरतदी है। जो अपने आप ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ भी निक्की कीड़ी है। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ नहीं है वो भी निक्की कीड़ी है महाराज। और जदों हंकार नहीं होएगा तो कला प्रगट होएगी महाराज। हंकार दे बिना ही जीवन निरंकार दी कला
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਪਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸ਼ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ ਕੇ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਸ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਾ ਗਰ ਗਰੂਰ ਅਸਤ ਬਰਮੁਲ ਕੋਮਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਵਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਕਥਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। जिसका सास न काढ़त आप, ताको राखत दे कर हाथ। श्वास और जीवन का की लिंक है? श्वास और निरंकार का की लिंक है महाराज? ये बहुत गूढ़ी गल है। सिद्ध गोष्ठ विच गुरु नानक साहब नूं योगियां ने पुछया है, त्रै सुत अंगुल वाई कहिए तय का कवन आधारो। कितना उत्तम प्रश्न है महाराज। 63 अंगुल 3 और 7 अंगुलियां, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਗੂੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। 63 अंगुल वाई कहिए तिसका कवन आधारो। महाराज ने फिर जवाब दिता है, पवन का वासा सुन निवासा। पवन का वासा है, यह सुन अवस्था विच हाजिर है। सुन अवस्था किस नूं कहंदे हैं महाराज? एक अपने च बड़ा वड्डा सबजैक्ट है, पर सुन एक मन की अवस्था है, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, दसम द्वार की अवस्था है। महाराज कहते हैं पवन का वासा, उत्थे पवन का वासा, सोर्स ऑफ ब्रैथ उत्थों आ रही है। अकल कला तरसोई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। तो ਸਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ कि श्वास की है हजूर, जिसका
ਸਾਸ ਨਾ ਕੱਢਤ ਆਪ, ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਜਾਰ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਆਣਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਸ ਔਰ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕੱਢਤ ਆਪ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਬਾਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਬਾਤ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਲੇਵਸ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਔਰ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮੈਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਬਾਤ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਈਗੋ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਵ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਇੱਕ ਬਿਰਥਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੇ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਭਉ ਭਾਤ, ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਐਫਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ। ਹਾਂਜੀ। मारे न राखै अवर न कोय, सर्ब जियां का राखा सोए। मारे ना राखे अवर न कोई। मारन वाला सानू कौन है? सर्व जियां का, सर्व जियां का राखा सोए। सारे जियां का एको राखा है महाराज। इत्थे थोड़ा जिहा पॉज करके सानू शायद मौत नूं भी समझना बनता है। मौत की है? केवल फिजिकल शरीर ते चले जाना मौत है। मौत केवल शरीर दे जान आन ते ही रिलेशन रखती है। मौत दे दर्शन कित्थे ने? बाणी सानू मौत बारे बहुत कुछ सिखांदी है। भगत कबीर दी बहुत अच्छी और प्यारी पंक्ति है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਮਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਛਿਪਿਆ ਹੈ कि मौत है कि शरीरक मौत मौत है या नहीं, यह साढ़े सामने प्रश्न है। असी सारे इस नूं इस तरह जाणांगे, शरीर गया तो मौत हो गई। मैनूं लगदा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि असी ईगो माइंड विच रहिंदे हां और मौत दे शरीर दे जाण नाल मन कलैप्स कर जाएगा, मन अपनी ईगो दे विच चला जाएगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ਇਹ शरीर ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। जिस दिन शरीर गया मेरी आइडेंटिटी भी उस दिन चली गई। पर जीवन दे इस शरीर तो बियॉन्ड कुछ होर जीवन है या नहीं, बाणी की दसदी है। भगत कबीर कहते हैं, मरता अमरता जगमुआ मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे भौर न मरना होए। पर जिसनू ज्ञान हो गया कि मौत की है, तो फिर वो मरदा नहीं है। असी जिसनू समझ रहे हैं कि मौत हो गई, वो दरअसल मौत नहीं है, वो समा जाना है। वो उस विच समा जाना है जिहड़ा सानू पहलियां पंक्तियां विच अंगां विच साहिब ने दर्शन कराए हैं। जिस तो टुटिया उस नाल मिल गया। गुरु साहब ने सानू एक होर जगह बाणी विच इस बारे समझाया है, क्योंकि असी कूड़ा लालच करते हाँ। ईगो माइंड अपने आप नू बचा के गेन लभदा है जीवन विच। मैं इसनू कूड़ा लालच समझदा हाँ। वी आर लुकिंग टू हैव आवर केक एंड ईट इट टू। पर निरंकार दे दर्शन विच हंकार नू छड्डना पेगा, नहीं तो निरंकार दा ज्ञान प्राप्त नहीं होएगा। सदा विकास वाला जीवन नहीं मिल सकता। असी चाहुंदे हाँ कि मैं रवां और उसदी मैं दे प्रोटैक्शन विच मेरे सारे करतब हैं,
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਈਏ ਫਿਰਤ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू बेसमाए। किरपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाए। हौमे और शब्द का बड़ा रिलेशन है महाराज। शब्द साडी हौमे नूं मार देगा। किवें मारेगा? जप नाल मारेगा। इस अंग दी अखीर दी पंक्ति विच गुरु अर्जन साहब सानू उस सल्यूशन दे दर्शन करा रहे हैं जिहड़े जीवन का तत्त ज्ञान है, जिथों साडी वो दरवाजे खुलण दी चाबी है जिहड़ी सदा लई जीवन है। महाराज कहते हैं हौमे शब्द जलाए, या असी आसा दी वार दी इस पौड़ी नूं भी जानते हाँ, जो जरवाना पर हरे, जो जरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आईया, जो को रहे ना परिए पाईया। जदों समा आंदा है तो कोई नहीं रहिंदा इस जीवन विच। असी इसे नूं मौत जानते हाँ कि यह मौत है, पर गुरु साहब कहते इस मौत के परे भी एक होर डायमेंशन है। वो डायमेंशन की है? मरने ते जगत डरे, जीविया लोड़े सब कोई। असी सारे मरण तो डरते हाँ। यह बिल्कुल ठीक रियलिटी है। महाराज कहते हैं असी जीव सब जीना चाहते हाँ, फॉरएवर जीना चाहते हाँ। तो उस तो फिर की अगे कहते हैं, गुर प्रसादी जीवत मरे। गुरु दे प्रसाद दे दर्शन नाल जींदियां जी मर जाते हैं। किवें मरते हैं? जदों आइडेंटिटी तो बियॉन्ड, कंडीशनड माइंड तो बियॉन्ड दे मन दे विच असी पैर रखते हाँ, तो फिर साडी जीवन का आधार फाउंडेशन कंडीशनड माइंड नहीं रहिंदा महाराज। तो फिर असी उस जीवन तो मर गए जिहड़ा चेंजिंग माइंड है। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्मे बूझे सोए। हुक्म नूं जान लिया महाराज। फिर की होया? नानक ऐसी मरनी जो मरे, तां सद जीवन ना होए, तां सद जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, इस कंडीशन माइंड तो बियॉन्ड दा जीवन जान लिया, तां सद जीवन होए। फिर यह फिजिकल बॉडी का मरना मौत नहीं है महाराज। ये बड़ा गूढ़ा ज्ञान है साहिब सानू देंदे हन। आओ असी इस पंक्ति नूं होर विचारीए। इन लाइट ऑफ वट आई हैव डिस्कस्ड, लेट्स अंडरस्टैंड वट इज डेथ इन रिलेशनशिप ऑफ डेथ इन दिस अंग विच गुरु साहब इज नरेटिंग टू अस। मारे न राखे अवर न कोय, सर्व जियां का राखा सोए। So the control of our birth and death is with Nirankar, with Ik Omkar. No one else controls it. And if I have understood his hukam, then I have gone to a dimension beyond death. Physical body having been gone, I will still not die. I have found a new life. गुरु साहब कहते हैं इस मौत का कंट्रोल, इस मौत का हुक्म ते विच है, इस मौत का ज्ञान हुक्म दे विच है। मारे ना राखे अवर न कोय, सर्व जियां का राखा सोए। सारे जियां का जो राखा है, रखवाला है, वो एक निरंकार है महाराज। हाँ जी। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विजानी। असी सोच तो सारे सॉल्यूशंस लभदे हां। वी ट्राई एंड फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ बाय थिंकिंग। Thinking is a tool. It's an important dimension. It has its value. We find the life solutions, life's planning through thinking. There is nothing wrong with that. But Guru says, काहे सोच करे रे प्राणी। सोच
this thought is not a dimension which will take us beyond death. This is not a dimension which will open those aspects of life which are forever. So what we think, what we imagine, what we create in our thoughts, that has no impact on our awareness of creation. To be aware of the Creator and creation, we have to go beyond thought. Our thinking will not find the solution. And how do we go beyond thought, Maharaj? Guru says, Jap Nanak Prab Alakh Vadani. ਜਪਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਲਖ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਨ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਈਗੋ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ, ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ। ਅੱਗੇ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਵੀਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਅਗਲਾ ਅੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ। ਸਤੋਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕੀਪ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵਨੈਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਨਿਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਣਾ ਵੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਪਣ ਦੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ। ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਤਨੀ ਬਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਔਰ ਜਪਣ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਜੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਸੀਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਰਚ ਫॉर ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ। ਵੀ ਫਾਈਂਡ whatever attracts us will complete us. It can be a relationship, it can be an object, it can be a post, it can be money, it can be power. But what are we seeking in that? We are seeking to complete ourselves. If I get this, then I will be complete, then I will be happy. That's what we always keep doing. The fundamental issue lies here that the human mind is incomplete and is seeking completeness. ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਪੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ।
And this is the conflict in our mind. There is a story of Rabia al-Basra, a Sufi saint. It's a long story. I don't have so much time, but please refer to it. Completeness of the human mind lies where? That's the key. Does it lie in the changing environment? Because if we focus and look for our completeness in the changing environment, then our own stability will change. We will be unstable. We will have to keep seeking and renew our seeking. We found happiness in one object for some time, and then with another, then in one relationship, then with another, but always seeking, because things change, relationships change, people change, objects, desires change, the environment changes. So we have fundamentally based ourselves on a changing environment, so our mind is also wavering, never stable. So Protagoras, one philosopher, Greek philosopher, says man is the measure of all things. From what I gather from that is that we define life from our ego. That's how we define it. And how we define it is how our hell is made. गालिब दा एक शेर है, वो कहता है कि फिरदौस में दो जग को मिला लें यारब, सैर करने को कुछ जगह और ही सही. There is a firdaus, a jannat within our mind, within us, and we mix it with hell. फिरदौस में दो जग को मिला लें यारब, सैर करने को कुछ जगह और ही सही. Just so that's our desire. That's what we want. And these are the dead ends of life, Maharaj. So Guru says, Pi Amrit, eh man tantra piye. This japana opens the door of Amrit. No death. A life everlasting. Amrit can be defined in multiple dimensions. A sweet nectar, that which is forever, that which is within us, that which is Anand, that which resides all around us. Maharaj says, go towards this japana. This will solve the eternal question of life. Where lies my completeness? Then, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ? ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ. ਜਪਣ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਨਾਲ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ. ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਮਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ. ਆਵਾਗਮਨ ਭ੍ਰਮਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ. ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਰਤਨ. ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ. ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਪਤਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਗੀਨਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ. ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਨਗੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ. ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਟਕਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ. ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਤਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ. ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮਨਮੁਖ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ. ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ. ਦੈਨ the vision of life changes.
तिस किछ अवर नहीं. Nothing else is now in our vision. We have realized that we are living in a dimension whose source is absolute, which resides everywhere, within and without. बाहर भीतर एको जाने, यह गुर ज्ञान बताई. Within me and without me, there is one dimension which exists. The curtain of ego drops and I can live that dimension. This is the Guru's invitation. Maharaj. नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग. ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜੀਵਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ. ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਗਨਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਾਉ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਗਾਮ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ. ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸਦਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਐਵਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਨੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਨ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਰਾਜ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ. ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਸਲ ਰੰਗ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਸ ਅਗਲੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣਗੇ ਹਜੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ. ਇਟਸ ਅ ਵਿਜ਼ਨ of beyond this physical life. It's a vision of the secret of creation. It's a vision of knowing ourselves and knowing the complete Creator. This is what Guru is constantly inviting us for, the experience of Man and Naam. Naam tan, Namo Roop Rang, Namo Sukh, Har Naam ka Sang. ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦ ਖੁਦਾ. ਗਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦ ਖੁਦਾ. ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ. ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ. ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ. ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ ਕੀ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ. ਬੰਤੇ ਸਦਨ ਸਭੇ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ. ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ. ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਭ all doors lead to dukh, pain. There is only one door in life which leads to sukh, to happiness. The rest are all mirage. They are attractive. They catch our vision, they catch our ideology, they catch our imagination, but they are not doors of happiness.
ultimately they all lead to unhappiness. There's an very old dialogue in the life of Socrates, the last days of Socrates. Phaedrus, it's Phaedo, the last day before he takes poison. He explains to his friend Crato why he will not run away, why death doesn't scare him. 35 BC. Should take out some time and read that dialogue. I think it's a very empowering understanding of the duality of life and how we don't know life. We only know relative life. ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਅਗਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नाम है ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਟੇਕ pleasures of life, joys of life, and those are what empower us. ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਆਫ ਰਸ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਤਮ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੀਕਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਦ ਸੀਕਿੰਗ, ਇਟ ਐਂਡਸ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟ what we have been seeking. ਨਾਮ ਜਪਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਾਈ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ गम ने जन्म, सतगुर के जन्म में गमन मिटाया, गमन आवागमन मिट गया। क्या भविए सच सूचा होए, सिद्ध गोष्ठी विच एक ही रहा उदी तुक है। गुरु नानक साहब ने उसनू भ्रमण नू एड्रैस किया है लाइफ दे, वॉन्डरिंग नहीं। साडा माइंड वॉन्डर कर रहा है, असी फिजिकली वॉन्डर कर रहे हाँ, भटक रहे हाँ, लभ की रहे हाँ। गुरु कहंदा असी नाम लभ रहे हाँ। ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, that can only be achieved if we attain it while we live, not after death। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਬਿਯੋਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਹਾਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਦਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਉਸ ਨਦਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇਂ ਜਲਾਏ ਖਟਾਨਾ, त्यों ज्योति संग जोत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। जिस विश्राम नू असी लभ रहे हाँ, नींदर विच सानू वो दिखता है, मिलता है विश्राम, कुछ घड़ी लई मिलता है। वो विश्राम नाम दे विच सदा लई व्यापक है। एवर प्रेजेंट इन आवर माइंड इज दैट रेस्ट।
Guru says, with Naam we can find rest and peace. जी. ऊठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾਮ। ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਨ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੇਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ। ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਪ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਔਰ ਸੋਵਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਠੋ, ਚਾਹੇ ਬੈਠੋ, ਚਾਹੇ ਸੋਵੋ, ਨਾਮ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਦ ਡੋਰ, ਜਪ is the way forward. Because we rely on our effort, we think we are to do, but in jap we lose ourselves. We are not the doer anymore. There is nothing to do, it's all there. We are to open the door by meeting the Guru. When we meet our Guru, we find ourselves in completeness. Not the way we are looking at it, the way we are imagining it, but beyond our thought, beyond our imagination lies the reality of life, which takes us beyond the dimension of physical life to a dimension where there is no death. Maharaj, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਬਹ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਂਦ ਆਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਅੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੂੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, eat a dead body. Now why would anybody do that? What would be the reason? To my understanding, I am sorry if I am wrong or if I am incorrect, but I find one reason which I think Guru wants us to go beyond thinking, drop our thought, and beyond our thought is Guru's hukum. This is an important thing to understand. Till as long as I am in my thought, I don't know hukum. ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਖਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥਾਟ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। That is how ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ became Guru Angad. He gave up his mind, his man, his thought,
and met the Guru in completeness. ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਏ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਜਸ ਜੇ ਬਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਜੇਬਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਦਰਅਸਲ ਜੇਬਾ ਟੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਜਸ ਜੇ ਬਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। The tongue is narrating the jas, the gun of Nirankar, night and day. How it's possible? Well, Guru Sahib in one Shabad of Bhagat Namdev in the Guru Granth Sahib explains that one boy has cut a kite and made a kite and is flying it. He is talking to his friends, but his dhyan is on the kite. Ladies have taken their water pot. They are walking with it, talking to each other, but they are not dropping the pot. Their dhyan is on the pot. So this is the sixth dimension which opens to our mind. When we go into Naam, into Simran, then we can do and yet be in presence of Simran. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ that this ਜੇਬਾ ਦਾ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜਪਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਸੋ ਅਜਪਾ ਜਪੇ, ਉਹ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਸ ਜੇ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਦਿਸ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਨॉन ਡੂਇੰਗ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। करे भगत आत्म के चाय, प्रभ अपने स्यो रहे समाए। करहे भगत आत्म के चाय। Stimulants keen hai life de Maharaj. We should analyze what stimulates us in life. Everybody needs a stimulant. And when we become devoid of stimulants, then we start seeking physical stimulants. Intoxication in any form is our need for stimulant. We are feeling dead. We are feeling unable to disconnect. We are not feeling free. We seek stimulants. ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ, ਕਰਹੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੋ
जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करहो भगत आत्म के चाय, भगती करो आत्मा दे रस विच। भगत कबीर एक बड़ी प्यारी पंक्ति बोलते हैं कि एक दरिया बह रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। प्रभ अपने स्यों रहे समाए, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। जी। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जदों मैं हुक्म जान लिया की है, निरंकार जान लिया, when I have realized the creation, when I have realized the structure of creation, when the presence of Nirankar is revealed within me, then I am only a witness to what life is. जो होवा होवत सो जाने, जो होया है, जो होएगा, these are the changing minds phenomena. It no longer affects me as much as it affected me earlier. My way of looking at life has changed. I found the permanence of hukam, of the creator. I am connected with the absolute source. And what is happening around it, I am living through it, but I am unaffected by it. I am only a witness, which is what Guru Nanak Sahib also inspires us to do. जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई नहसाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जीवन विच इवें जीए जिवें एक कमल पानी विच रहिंदा है, लोटस इन वाटर, unaffected by the dirt in the water. The duck, bird in the water doesn't let its feather gets wet. It's free. While being in the water is untouched by it. So is what Guru tells us to live. That is how Guru tells us to live our life. Being in it, free of it. जी महाराज। इसकी महिमा कौन बखानो, इसका गुण कह एक न जानो। Guru Sahib says, "Tiski महिमा कौन बखानो." It's now this person, this mind, this experience is beyond the dimension of narration. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਏਕ ਨਾ ਜਾਨੋ। Nobody knows the qualities. This is beyond the experiential qualities. Traigun te atit. Guru Gobind Singh Sahib says in the Shabad, beyond the defined dimensions of qualities, we are unable to narrate them. Ji. आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। Eight pahar. One pahar is 3 hours, Maharaj, in olden times. 8, 24 hours. All day, such a person, such a man is in presence, in hajuri, in the darshan, in the naam, in the dhun. ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੁਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਹਿਰ, all day, whatever may I be doing,
आई एम कनेक्टेड, आई एम नॉट डिसकनेक्टेड। एक घड़ी ना मिलते तक कलयुग होता, एक घड़ी भी टुटदा है मन तक कलयुग हो जाता है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜਨ ਪੂਰੇ। These are the complete beings of life. These are the perfect beings who have known man, naam within their man, who have known and done the jap and become Simran, who have gone beyond their ego and known the presence of the Creator. जी महाराज। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਰਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਵਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਆਤਮ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਨ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋ ਸੀਕਿੰਗ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਔਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗੋ ਸੀਕਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੈ, who is complete, who is stable, who is known naam all day, night and day, who is free of the dimension of time as well। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 8 ਪਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਹਜੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਤੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਹਿਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਹੁਣ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਔਰ ਕੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲਏ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਕਥਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਗੁਰੂਜ਼ ਮਾਈਂਡ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ ਜੀ। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व भोग का दाता। ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਮਸ ਫਰਮ ਵੇਅਰ?
That source is now within the reach of this person. जिन जन अपना प्रभु पछाता, पछाण लिया प्रभु की है, प्रभु दी हजूरी की है, हुण उहदे कोल सब कुछ आ गया। सारे ज्ञान और जीवन और पदार्थ का भी सोर्स, सर्व थोक का दाता, उहदे जो कौन देंदा है उहदा ज्ञान हो गया, वो हुण दे सकदा है, जान सकदा है। जी। तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दरस सब पाप मिटावै। ਸਰਬ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਚੂਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੇਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਸਤੂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ। ਉਹੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਮੰਗੋ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਮੰਗਿਆ ਹਮੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਮਾਈ ਡੈਸਟਨੀ। whatever I have done in thought and action makes my destiny. It is ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਹਨ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਇਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਗੇਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਨ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗੀ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗ, ਉਸ ਜਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗ, ਜੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਜੀ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਇਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਨਾ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹਰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਮਿਨਟ ਵੀ ਡਾਈ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮਿਨਟ ਵੀ ਟੇਕ ਨਿਊ ਬਰਥ, ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਐਵਰੀ ਪਲ। That changing mind is gone. Avan jaan na hovi tera. Now stability is my flavor. Stability is where I am, where I am rejoicing.
Stability is where I find the presence. Stability is where I found the meaning of life, the source of life. Aman jaan na hovi tera. Now the presence is forever. Nanak tis jan ko ਪੂਜਹਿ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਪੂਜ ਪਾਈ। ਡੋਂਟ ਲੂਜ਼ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਨਾਮ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਜਪ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਧਿਆਨ and put energy and focus into this. Then what will happen? Nanak tis jan ko pooje sad pehra। ਸਦਾ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਥ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੁਕ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਆਦਿ ਬਹਿ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਫਾਲ ਟ੍ਰੈਪ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। I think I have taken more time than I should have taken. I have made some mistakes because some things don't come into memory immediately. So ਮੇਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਆਸੀਸ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ